معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو ہسٹوریکل ایونٹ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ جو ہی منصور بن احمد نے تلاوت ختم کی، اسی وقت کیتھرائن اور سیمر پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئیں۔ دونوں ایک طرح سے گرنے کے انداز میں منصور بن احمد کے پاؤں پڑ گئی تھیں۔ دونوں نے منصور بن احمد کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ پھر کیتھرائن منت کرنے کے انداز میں بولی، امیر خدا کے لیے پھر وہی تلاوت کریں جو اس سے پہلے آپ کر چکے ہیں۔ یہ وہی لال بدخشاں سے حروف سترنگی دھنک والے الفاظ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں۔ کیتھرائن اور سیمر کے اس طرح کرنے پر منصور بن احمد بدک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے پاؤں چھڑا کر وہ دوسری نشست پر ہو بیٹھا تھا۔ پھر لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ انہیں کہو دیوان خانے سے دوسرے کمرے میں چلی جائیں۔ اس موقع پر آواز دے کر لوئی تاشی نے اپنی بیوی مدلان کو بلوایا۔ اس بلاوے پر مدلان اور لوئی تاشی کی بیٹی نتکیر بیٹا بلزون تقریباً بھاگتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئے، اور لوئی تاشی کے کہنے پر وہ کیتھرائن اور سیمر دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جب کیتھرائن اور سیمر کو باہر لے جایا گیا تب حیرت زدہ سے انداز میں لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے منصور بن احمد نے پوچھ لیا، لوئی تاشی یہ لڑکیاں کون ہیں؟ اس پر لوئی تاشی کہنے لگا، امیر محترم یہ دونوں لڑکیاں عیسائی ہیں، میرے گھر ان کا آنا جانا ہے، بس جو آپ نے تلاوت کی تو اس سے متاثر ہو کر بیچاری بھاگتی ہوئی اندر آ گئیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مورخین کے مطابق اربل ایک مشہور اور نامور شہر تھا۔ چین کے جنوبی پہلو پر ایک بڑا کوہستانی سلسلہ ہے اور اس کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک احاطہ بنا ہوا ہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس احاطے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹوں کی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، قبریں ہیں۔ اس سے آگے دوسری پہاڑی سلسلے پر پہنچیں تو اس کے نچلے حصے میں ایک غار ہے، اور اس غار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے۔ 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد منصور بن احمد کے مخبروں نے اس سے اطلاع دی کہ منگولوں کا لشکر 2 حصوں میں اربل شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہلاکو خان بڑے حصے کے ساتھ پیچھے ہے اور چھوٹے دستوں کو آگے بھیجا ہے، اور دونوں لشکروں کے درمیان کم از کم 10 میل کا فاصلہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر منصور بن احمد نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ امیر، اس لشکر کی کمانداری منگولوں کے 2 نامور سلاروں کے ہاتھ میں ہے، جن میں سے ایک کا نام توران سلاوس اور دوسرے کا نام توبان سونجاک ہے۔ یہ دونوں نام سن کر منصور بن احمد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر آج وہ نہیں یا ہم نہیں، یہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کے پیچھے ان مخبروں کو آرام کرنے کا مشورہ دیا۔ ساتھ ہی کچھ دیر تک وہ بڑے رازدارانہ انداز میں حسام الدین اور شرف الدین کے ساتھ مشورہ کرتا رہا۔ کچھ دیر ایسے ہی صورتحال رہی، پھر لشکر کا ایک حصہ منصور بن احمد نے کوہستانی سلسلے کی بڑی بڑی چٹانوں اور پتھروں کے پیچھے تیروں کو لیس کر کے گھات میں بٹھا دیا تھا۔ باقی لشکر کو وہ وقت کے بچے دام میں مقدس شہر کی تابانی صدیوں کے راز لیے قوم کے آئینوں کے جوہر کی طرح حرکت میں لایا، اور اربل شہر کی طرف وہ بڑھ رہا تھا۔ شہر کے قریب وہ رک گیا۔ جو صورتحال سامنے آئی تھی اس سے اربل کے حاکم ابن سلایہ کو آگاہ کیا، اور اسے یہ بھی ہدایت کر دی کہ وہ شہر کے اندر جس قدر لشکر ہے اسے چوکس کر دے، اور سارے لشکر کو شہر کی حفاظت کے لیے شہر پناہ پر مقرر کر دے۔ ایسا کرنے کے بعد منصور بن احمد نے ایک بار پھر اپنے لشکر کو عمر کے ویران راستوں پر ناسودگی کے گرم موسموں اور حشے کے عریض جان میں گھس جانے والی کھولتی موجوں کے تند ریلوں کی طرح آگے بڑھایا۔ سامنے کی طرف سے ہلاکو خان کا مقدمہ الجیش نمبردار ہوا تھا۔ اس کے بعد منصور بن احمد اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہلاکو خان کے ہر اول لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگول بھی منصور کے لشکر پر مجروح شیطانوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ منگولوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے اس لشکر کو شکست دے کر بری طرح کاٹ کر رکھ دیں، لیکن الٹا منصور بن احمد نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک ایسا ہی سما رہا، یہاں تک کہ اربل شہر کے نواح میں ان گنت منگول موت کی گہری نیند سلا دیے گئے۔ چاروں طرف ان کی لاشیں بکھری دکھائی دینے لگی تھیں۔ منگولوں کے سلاروں نے جب دیکھا کہ اب بات ان کے بس کی نہیں رہی اور مسلمان اب پوری طرح ان کا قتل عام شروع کر چکے ہیں، اور یہ کہ ان کے لشکریوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہے، تب شکست قبول کرتے ہوئے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ منصور بن احمد نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ انتہائی ہولناک انداز میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا، اور بہت کم منگولوں کو اپنی جان بچا کر ہلاکو کی طرف جانے کا موقع ملا۔ اس طرح منصور بن احمد نے ایک طرح سے ہلاکو خان کے اس مقدمہ الجیش کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ ہلاکو خان کے مقدمہ الجیش کا خاتمہ کرنے کے بعد منصور بن احمد بڑی تیزی سے حرکت میں آیا اور واپس اسی کوہستانی سلسلے کی طرف گیا جہاں اس کے لشکر کا پڑاؤ تھا۔ جاتے ہی اس نے پڑاؤ اٹھانے کا حکم دیا۔ آن کی آن میں خیمے اکھاڑ دیے گئے اور خیموں کو کوہستانی سلسلے کے اوپر
बड़ी बड़ी चट्टानों के पीछे ढेर कर दिया गया। खेमों के अंदर खाने पीने का जिस कदर सामान था वो भी कोहिस्तानी सिलसिले के ऊपर चढ़ा दिया गया था। फालतू घोड़ों, बार बर्दारी के जानवरों को भी ऊपर ले जाया गया और बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों के पीछे अनगिनत तीर अंदाज बिठाकर इनके पास तीरों के ढेर लगा दिए गए थे। इस तरह गोया मंसूर बिन अहमद ने हलाकू खान के साथ एक तवील खेल खेलने की मंसूबाबंदी कर ली थी। दूसरी तरफ हलाकू खान का मुकद्दमा अल जैश जब शिकस्त खाकर वापस हलाकू खान के पास पहुंचा, हलाकू खान के गुस्से और इसके गज़ब की कोई इंतहा ना थी। इसने मुकद्दमा अल जैश के दोनों सिपह सलारों को बुलाया। पहले जवाब तलब करने के अंदाज में इनकी तरफ देखा। इसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे वो फौरन अपनी तलवार बेनियाम करेगा और अपने इन दोनों सलारों की गर्दन काट कर रख देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो खोलते लहजे में दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, तुम्हारी हालत से लगता है कि तुम दोनों बदतरीन शिकस्त उठाकर आए हो। क्या तुम बता सकते हो तुम्हारी इस शिकस्त की वजह क्या है और तुम्हें शिकस्त देने वाला कौन है? हलाकू खान के इस जवाब में इसके दोनों बड़े सलारों में से एक बोला और कहने लगा, खाकान, यह मुसलमानों का वही सलार है जिसका नाम मंसूर बिन अहमद है। इसके साथ इसके दो नाइब भी हैं जिनके नाम शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन जोगनदार हैं। हसामुद्दीन तुर्क है, शरफुद्दीन कुर्द है। ये वही हैं जो अपने बचे कुचे लश्कर को लेकर फतहुद्दीन की मौत के बाद बगदाद से भागने में कामयाब हो गए थे। ये मंसूर बिन अहमद ही है। जब बगदाद से आपने इसके ताकुब में एक लश्कर भेजा था तो इसने पूरे लश्कर को काट कर रख दिया था। और ये वही मंसूर बिन अहमद है जिसने मया फारकीन शहर के नवाह में हमारे पड़ाव पर हमला आवर होकर पड़ाव में जिस कदर हमारे लश्करी थे सबको मौत के घाट उतार दिया। पड़ाव से अपनी ज़रूरियत की हर चीज़ को निकाल लिया और हमारे पड़ाव को आग लगाता चला गया। आज भी इसने हमारे साथ अजीब खेल खेला है। खकान, वो बड़ा खूनख्वार सलार है और जब हमला आवर होता है तो अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपने लश्करियों के आगे रहता है। खुद नाकाबिले बर्दाश्त ज़रबे लगाने के साथ साथ अपने लश्करियों को ललकारते हुए इनका हौसला भी बढ़ाता रहता है। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद हलाकू की अजीब हालत हो गई थी। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था, जैसा ये सारी गुफ्तगू इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। कुछ देर तक गुमसुम खड़ा रहा। इस मौके पर इसकी बीवी दो कोज़ा भी इसके पास आई और फिर वो हलाकू खान को मुखातिब करके कहने लगी, क्या ये वही मंसूर बिन अहमद नहीं जिसके लश्करी या वो खुद मेरी बहन सीमर को उठाकर ले गए थे और अभी तक इसका कुछ पता नहीं चला? जवाब में हलाकू खान बड़ी बेजारी और गुस्से में कहने लगा, सिर्फ सीमर ही नहीं, इसके साथ कैथराइन को भी उठाकर ले जाया गया है। कैथराइन की वजह से इसका भाई खतलान जो इस वक्त एक लश्कर में हमारे साथ शामिल है वो भी बड़ा परेशान और फिक्रमंद है। इसी के कहने पर मैंने कुछ आदमी फरात अतार की तरफ रवाना किए थे और इनसे सीमर और कैथराइन को तलब किया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इनमें से कोई भी सीमर या कैथराइन को उठाकर नहीं ले गया। यहाँ तक कहने के बाद हलाकू रुका, फिर अपनी बीवी दो कोज़ा की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर उन्होंने लड़कियों को ही उठाना होता तो मेरा दिल कहता है वो सिर्फ कैथराइन और सीमर को ही नहीं बल्कि मेरे लश्कर में जिस कदर लड़कियां थी सबको उठाकर ले जाते। सिर्फ सीमर और कैथराइन को साथ ले जाने की कोई वजह नहीं बनती। और फिर मैं तुम पर यह भी इंकशाफ करूं कि मुसलमान औरतों का बड़ा एहतराम और बड़ी इज्जत करते हैं। बहरहाल कैथराइन और सीमन का हमारे पड़ाव से गायब होना एक बहुत बड़ा हादसा है और इन दोनों को हमें तलाश करना होगा। साथ ही पिछली मंजिल पर यह खबर भी पहुंच चुकी है कि कैथराइन की गुमशुदगी की इत्तला इसके बाप और आर्मीनिया के बादशाह हिशून को हो चुकी है और इस तक यह खबर भी पहुंच चुकी है कि कैथराइन और तुम्हारी बहन सीमर को इस वक्त गायब किया गया जिस वक्त कोहिस्तान कचपाक में कयाम करने वाले फरात अतार हमारे पड़ाव पर हमला आवर हुए थे। लिहाजा मेरे मुखबरों ने यह भी इत्तला दी है कि आर्मीनिया का बादशाह हिशून एक बहुत बड़ा लश्कर जरार तैयार कर रहा है और इस लश्कर के साथ वो फरात अतार पर कबाइल पर हमला आवर होगा और वहां से अपनी बेटी को हासिल करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक कहने के बाद हलाकू खान रुका, फिर अपने दोनों शिकस्त खोरदा सलारों को बुलवाया और बड़ी राजदारी में इन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मुसलमानों का सफ़ेद सलार जिसका नाम तुम मंसूर बिन अहमद बताते हो, पहले ये बताओ कि बगदाद में इसकी हैसियत क्या थी? इस पर एक सलार बोला और कहने लगा, वह बगदाद के लश्करियों का नाइब सफ़ेद सलार आला था। इस इंकशाफ पर हलाकू चौंका, फिर इसने दूसरा सवाल किया, तुम दोनों को शिकस्त देने और मेरी तरफ मार भगाने के बाद वो किधर गया? इस पर एक सलार बोला और कहने लगा, हम पर हमला आवर होने के लिए वो अरबल के कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ से आया था और इधर ही वापस चला गया था। इस जवाब पर हलाकू खान कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, अच्छा पेश कदमी शुरू करते हैं। पहले अरबल शहर के नवाह में जाकर पड़ाव करते हैं, फिर मैं मुसलमानों के इस सलार का बंदोबस्त करता हूँ जो अब तक हमारे लश्करियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा चुका है।